मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आंभमानंक प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्तंकु आउ गोटे नूतन प्रसंगरे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रतिदिन परमेश्वर ताहांक वाक्य द्वारा आंभमानंकु कथा होउछंती नुआ नुआ प्रसंग माध्यम आंभमानंकु शिक्षा देवा सहित ताहांकर से गौरवमय आगमन निमंते आंभमानंकु से प्रस्तुत करूछंती। सेतिपाई परमेश्वरंकु मु हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभु लोक मैंने सबुदिन भली आज परमेश्वर वाक्य आम आउ गोटे प्रसंग में अल्प समय कथबार्ता है। आसतु वाक्य गोटे पद पढ़ी आज प्रसंग निकट को आम जा। आपण मैंने मो सहित आमोस भविष्य वक्ता पुस्तक 4 अध्याय को आसवे। आमोस 4 अध्याय 12 पद मु आम समस्त निमंते पढ़ाई चाहे। यही स्थान में प्रकार लिखा जाए, एथिपाई हे इस्राएल आम्भे तुम्भ प्रति एरूप करिबा आउ आम्भे तुम्भ प्रति एरूप करिबा। एही हेतु हे इस्राएल तुम्भे आपणा परमेश्वर सहित साक्षात करने को प्रस्तुत हुओ। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज जो प्रसंगटी आपण मान निकट में रखापी चाहे से ही प्रसंगर शीर्षक है प्रभु आगमन निमंते आमे किपरि प्रस्तुत हेबा। आज प्रसंग है परमेश्वर को साक्षात करने अर्थात जीशुंकर से आगमन निमंते आमे किपरि निजको प्रस्तुत करबा। यही प्रसंग रे आमे अल्प समय कथबार्ता हेबा। एही स्थान रे आमोस भविष्य वक्ता इस्राएल संतानगण को से यही वाक्य लिखि कहउचंती जे तुम्भे आपणा परमेश्वर को साक्षात करने को प्रस्तुत हुओ। जो समय रे इस्राएल लोक माने परमेश्वरंकर सही शिक्षा को ग्रहण करने से माने असमर्थ हो जाउचंती, विफल हो जाउचंती, से समय रे परमेश्वर ताहांकर मनोनीत भविष्यवक्ता द्वारा ताहांको निकटरे से यही वाक्य से पठाउचंती। प्रिय प्रभु लोक माने यही वाक्य आदि दिन मानकरे मंडली पाई अति गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मंडली ऊर्ध्व को उठे नियार समय बसवास करुच्ची, गोटे शेष जुगरे बसवास करुच्ची। आ परमेश्वर आपणा मंडली को नेबापाई से आसुचंती। सेतिपाई आमर काम हैला आमे ताहांकर आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा। यही दिन मानकरे जदि आपण देखिबे हे पारे आज अनेक भाई भौणी माने निज निजर स्टडी निमंते से माने एग्जाम पाई परीक्षा पाई प्रस्तुत होउचंती, से माने निज निजर बाहाघर पाई प्रस्तुत होउचंती, कहीं कहीं तो निजर कैरियर भविष्य चाकरी निमंते से माने प्रस्तुत होउचंती। आउ एई सब प्रस्तुति ठारू सबुठारू बड़ विषय हैला आमे हमर परमेश्वर को साक्षात करबा पाई प्रस्तुत हेबा। आमे ताहांकु साक्षात करबा पाई निजको आमे किपरि प्रस्तुत करबा। आपण माने मो सहित गोटे वाक्य बाहर करिवे। साधु जोहनंक पत्र तृतीय जोहन 3 अध्याय रे ए प्रकार लिखा जाए। 2 पद मु समस्तंक निमंते पढ़िबा पाई चाहे। लिखा जाए, हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वरंक संतान अटु आ आम्भे माने कोन हेबा ताहा ए पर्यंत प्रकाशित होई नै। आम्भे माने जानु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने ताहांको सदृश हेबा, कारण से जेपरी आम्भे माने सेही परी ताहांकु दर्शन करिबा। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। ए स्थान रे 2टी विषय लिखा जाए जे आम्भे माने कोन हेबा, आमे केमिति हेबा ए जाए आमे जानि नाहु। कारण ए जाए आमे प्रकाश रे जाई नाहु किंबा हमर परमेश्वर को आमे साक्षात करि नाहु। मात्र एहा आमे जानु, एहा विश्वास करू, भरोसा करू जे जीशुख्रीष्ट जेबे मेघमाल रे प्रकाशित हेबे आमे ताहांको परी हेबा एवं आमे ताहांको दर्शन करिबा। 2टी विषय आमे स्थान देखुचु। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने जदि आपण 3 पद पढ़िबे से स्थान लिखा जाए, आउ जे कही ताहांको ठारे एही भरोसा स्थापन करियछि। केउ भरोसा? ख्रिस्टियान मानकर भरोसा हैला गौरवमय भरोसा। ख्रिस्टियान मानकर भरोसा हैला आपणा प्रभु को से माने मेघमाल रे साक्षात करिवे। सेतिपई लिखा गला जे आउ जे कही ताहांको ठारे एही भरोसा स्थापन करियछि, एही विश्वास रखियछि, से जेपरि पवित्र अटंती से सही परी आपणा को पवित्र करे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, दया करंतु जे आमे ताहांकर आगमन को छिबा। आमे मंडली सहित आमे ताहांको सहित ऊर्ध्व को उठेई निया जिबा, ताहांको सहित आमे चिरकाल रहिबा।
ଏହିସବୁ ଭରସା କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଏହିସବୁ ଆଶା ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ, ଅଧର୍ମରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଧର୍ମରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଜଗତର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସତୀ କନ୍ୟା ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ, ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ, ପବିତ୍ର ସାଧୁଜନକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ହେବା, ପବିତ୍ର ହେବା। କାରଣ ଆମକୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 12:14 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିହେବ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକିନା ଆମେ କହିହେବ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ ହେବ, ଆରାଧନା କରିହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିହେବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠି ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବେ ମୋ ସହିତ, 2 କରିନ୍ଥୀୟ 7:1 ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ହେବା? ଆମେ ଆମର ଶରୀରରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନହୁଁ, ଆମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ କିଣା ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା? ଲେଖାଗଲା ଯେ ଶରୀରରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହୁଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନାହୁଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ କେବଳ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ପବିତ୍ରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ କେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆଉ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବା? ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଗଲା ଶେଷ ଅଂଶରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପାପରୁ ବାହାରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆଉ ସିଦ୍ଧ ହେବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ 2 ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, 2 ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ଲେଖାଗଲା, ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ ସଦାଚାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅଧର୍ମରେ ଥିଲେ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହାଙ୍କର ସେହି ମେଘମାଳର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମଠାରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ତୁମର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ୁଥିବା ରହିବା। ନମସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।